देश दुनिया च वसदे पंजाबियों ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सरदार नरिंदरपाल सिंह। ये सियासत बड़ी बेरहम होंदी है, अक्सर उजड़े राही तोड़ दिंदी है। अणकियासे अणचित भी राहां दा सफर अमूमन करना पै जांदा। अकाली सियासत दे विच इन्नी दिनी इवें ही हो रहा। रोज कोई खबर मूँह चढ़ा जाती है अकाली पॉलिटिक्स का, लेकिन सुनने वाले जानन वाले अंदर दियां जानन वाले ये जानते हैं कि बहुतियां खबरां भावें बेसलैस होण, निर आधार कह के पासे रखतियां जान, पर बेचैनी का आलम भी लगातार वधदा है। वो लोग जिहड़े कदे प्रधान जी नूं मिलण लई घंटियां तक दरवाजियां दे बाहर खड़े रहिंदे सी ते अद्धी कुंगली वाला हत्थ मिलदा सीगा, अज प्रधान जी उन्हां दरां ते जाण लई काले ने, बेबल ने। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ है कि सियासत हुण उल्टी हो रही है, सियासत बेरहम हो रही है, सियासत लग्जरी ना रह के पसीना वहाउण वाले पासे वध रही है। 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵੱਲ ਗੇੜੀ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਹ ਟੇਢੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਆ, लेकिन ऐसी हार्ड फास्ट कोई स्थिति नहीं सी कि वह किसी होर धिर नाल जांदे। सुखबीर सिंह बादल की मिलनी जिहड़ी कि अखबारां दे विच नशर हुई है, वह एक अमूमन रूटीन मिलनी सीगी, लेकिन दूजे बन्ने होर कई पहलू ऐसे सी जिन्हां दे विच बेचैनी दा पद्धर इन्ना वधिया नजर आया है। सरदार साहब, साडी अंदरली खबर है, ये बिल्कुल पुख्ता स्रोत ने जिन्हां तो आई आ कि कुछ महीने पहलां तक सरदार सुखबीर सिंह बादल अकाली सियासत के नजरिए तो 2022 की इलैक्शन के नजरिए तो लगभग 35 तो 45% अद्धों थोड़े घट उम्मीदवार बदल देने की सोच रखते सी कि 2022 की इलैक्शन च जाण तो पहला 40% के करीब उम्मीदवार बदले जाने का मन बना चुके सी, क्योंकि उन्होंने सियासत की मैनेजमेंट करनी जिहड़ी आ वो थोड़ी चंगी लगती है। दूजी गल औखे फैसले लै जाते आ, गेम खेड जाते आ। सरदार प्रकाश सिंह बादल वांग वो किसी गल नूं लटकाउंदे नहीं कि गेम खेडण दे इरादे नाल तुरना चाहुंदे सी, लेकिन हुण परिस्थितियां बदल चुकियां ने। 2022 लई जिहड़े उम्मीदवार हलकियां दे इंचार्ज जिन्हां दे अंदर बेचैनी भी आ, उन्हां नूं पासे करना औखा है। सुणिया है कि जेकर पासे हुंदे आ ते वो सिद्धे दूजे धिर वल जाण लई काले होणगे, बणे बनाए उम्मीदवार अगलियां नूं मिल जाणगे, लेकिन इन्नी दिनी अंदरों अंदरी जिहड़ी रिज रही आ वो भी कोई घट उबाले ते नहीं। सो ये चीज़ां जिहड़ियां ने बड़ियां विस्तार लै रहीआं। मेरे ख्याल तुहाडे कोल भी इहदे संबंधी जानकारियां सी। देखो, कारण ते बड़ा साफ है, तुसीं दो लाइनां ते पहले शुरू करतीआं कि स्याह ते सत्त जी। दूसरा तुसीं ये साफ कर रहे हो कि जिहड़ी शुरुआत है 2022 की तैयारियां दी वही तोड़ विछोड़ियां दे नाल शुरू हो रही है। बिल्कुल, ये तोड़ विछोड़े जिहड़े ने ये खास करके चोणां दा एक अहम अंग ने, जिहदे तो कोई सियासी पार्टी अजे तक बची नहीं है जी, क्योंकि लोग सिर्फ सत्ता नाल जुड़े हुए ने जी। और जिन्हों कहंदे हो ना कि कई जन्म ही इस करके लेंदे ने कि असीं राज करना आ, ते उहनां दे लई जदों टीचा जिहड़ा आ कुर्सी हुंदी आ, फिर उहनां दे लई एक मिनट च इधर होना ते दूसरे मिनट च उधर होना जिहड़ा आ कोई वड्डी गल नहीं है जी। और जिथों तक ये आ कि जदों इस वेले तुहाडे कोल है कुछ नहीं किसी नूं देण लई, बच बचा के तुहाडे कोल एक आउण वाले दिनां दे लई एक दिलासा आ कि तूं साडा उम्मीदवार होवेगा, ते अगला पहला सोच रहा कि अगे 74 तो घट के ते तुसीं मतलब कि 15 ते रह गए हो, ते जे हुण मेरा भविख कित्थे आ। सो जिहड़ी माड़ी मोटी भी किसी दे नाल तुहाडा मन मुटाव सी, जिद्दां तुसीं दस्सिआ कि आम इहो ही हुंदा कि जदों सत्ता आ जांदी है फिर जिहड़ा हेठला रैंक है वो बेचारा 2-2 घंटे उड़ीकदा ते अग्गों पूरा पंजा नहीं मिलदा, सिर्फ एक उंगल मिलदी भी इहदे नाल ही टच कर लो, प्यार इन्ना की रह जांदा। सरदार साहब, मैं इहदे च थोड़ा जिहा इजाफा करां क्योंकि मैं कंक्रीट मुद्दे ते रहना चाहुंदा है। मैनू इंज लगता है, जो मैं महसूस करता है कि जदों असीं अकाली राजनीति दे विच कुर्सी दौड़ नूं देखदे आ ना, जिहदा तुसीं जिक्र कीता ते पहिलां पहल ते पंजाबी सूबा बनदा है ते पंजाबी सूबे दे नां ते ही सरकारां एक दो वारी बन जांदियां, बिल्कुल सही। फिर मुड़ के एमरजेंसी दा मोर्चा लगदा है ते एमरजेंसी दी आड़ च असीं 77 वाली सरकार बना लैंदे,
ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਸੀ ਬੜਾ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਓ। 1982 ਚ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਅਪਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹੀ ਵਰਤਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ 1996 ਜੀ 97 ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੰਡਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਣੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਛਾਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਟਰੁਥ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 97 ਚ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ 2007 ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਮੰਨੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਖੜੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੈਨੂਇਨ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਦੋਂ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਗਈ ਜਦੋਂ ਢੀਂਡਸੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਢੀਂਡਸੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲਾਜ ਲੱਗੂਗੀ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਢੀਂਡਸਾ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਅਕਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਦਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਔਖੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਢੀਂਡਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਰਲੇ ਬੰਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਦਾ ਸਦਾ ਢੀਂਡਸਿਆਂ ਨਾਲ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰਿਹਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਣ ਡਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਘੁੰਸ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਘੁੰਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਨੇ 1 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਉਮੈਦਪੁਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸੁਣਿਆ? ਆਖਰਕਾਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਉਮੈਦਪੁਰੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2017 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਈਆਂ। ਔਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 11 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ
ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਦਪੁਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਗਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਈ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਜੀ ਇਹ ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੜੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਜੀਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਡਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿ ਕੋਈ ਜੀ ਬਾਹਰੀ ਜੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹਥਿਆ ਲੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਫਿਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਤੋਂ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਾਲੇ 'ਚ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਸੁਣਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਭਾਵੇਂ ਢਿੱਲੀ ਰਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੱਧ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੌੜ ਭੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੂਗੀ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੂਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓਗੇ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਦ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਲੈ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਹੜ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਤੁਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬੇਦੁਮਾਨ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਦ ਤੱਕ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਯਕੀਨੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜੀ ਖੇਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੈ, 1.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰਖੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸੋਚੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਭੇਜੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਰਮ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਂਤੜੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਫੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ। 2 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਟੇਢੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਔਰ
ਬੜੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੋੜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਠਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਖਾਈ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 59 ਸੀਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, 58 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 35-40 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 59 ਸੀਟਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਇੰਜ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ 5 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦੇ ਆ ਤੇ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਨਗੇ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 2022 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਲੋਕ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਗਲਬਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਬਦਾ ਦੁਚਿੱਤੀ ਮਝਧਾਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇੰਜ ਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਵੋ ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਲੱਗਣ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2022 ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਈ ਪੈਂਤੜੇ ਪਰਦਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀ ਵਧੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਢੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰਦੇ ਪਾਪਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਠੇਂਗਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਆਏ। ਇਹ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਾਇਦ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਕੀਤਿਆਂ ਜਿੱਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਘੁੱਟ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੀੜਾ ਨਾਲ 2-4 ਹੁੰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਮਾਸਾ ਆ ਬਾਹਰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਿਤਰੂ ਵੜੇਵੇਂ ਖਾਣੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਿਜਾਜ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।